अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करदी हाँ तुसी ठीक होवोगे। अल्हम्दुलिल्लाह असी भी ठीक हैगे हाँ। तो अज मैं ग्रोसरी करन गई, मैं क्या चलो कुछ चीज़ां ख़त्म होइयां सी वो ले आईए। तो चिकन भी बड़ा वधिया फ्रैश आया दा सी, वैजीटेबल भी कुछ वैजीटेबल ज़रा बुढ़ियां सीगियां, आलू मैनू बुढ़े लगे। तो सब्ज़ी भी बेचारी रुली खुली सीगी। फिर मेरा दिल नहीं किया आलू गोभी लैन नूं। फिर मैं लईयां फलियां फलियां मैं कड्डियां कढ़ाइयां, मैनू बड़ी वधिया लगियां ते बड़ियां फ्रैश सीगियां। ते मैं क्या अज नवें तरीके दियां चिकन फलियां तुहानूं मैं बनाना दसांगी। चिकन फलियां यानी कि चिकन विंग्स। मेरे बच्चे चिकन दी जिहड़ी गोल बोटी वो नहीं खांदे, वो कहंदे मम्मा वो चुइंगम दी तरह लगदी है, ते इहदे नालों तुसीं विंग्स पका लिया करो, दी नरम बोटी हुंदी है। तो मैं फिर फलियां तो विंग्स पकान लगी हाँ। तो बड़ी ईजी तो चटपट रेसिपी बनती है, तो बड़ी चटपटी बनती है। यकीन मनो तुहानूं बड़ा ही स्वाद आएगा। तो मैं देखो 4 तो 5 टमाटर ले सी, हरियां मिर्चां 3 तो 4 ले लियां, इन्हां नूं मैं बरीक बरीक कट लेना है। तो बिल्कुल बरीक बरीक चॉप करना है कि बच्चे जो बुरकी लैन तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हरी मिर्च ना आवे, तो चंगी तरह ना विच मैल्ट हो जाए। तो छोटी छोटी कटोगे ना तो वह जल्दी मैल्ट हो जाती है। तो अगर मोटियां तुसी कट्टोगे तो फिर सबूतियां विच नज़र आउणगे, तो बच्चे फिर एक साइड ते कढ़ के सुੱਟ दिंदे हैं। देखो वैजीटेबल नूं इंज कट्टो कि सारे दे लवाजमात भी बरकरार रहन, तो कोई चीज़ वेस्ट भी ना होवे, तो हर चीज़ का एक फ्लेवर आए बड़ा मज़ेदार जिहा। तो मेरी जठानी मेरे को आके गप्पा शप्पा लाउण लग गई। तो उन्होंने गप्पा के नाल नाल मैं फिर अपनी सब्ज़ी भी कट्टी गई। ए वेखो मैं लैमन नाल 2 कट के विच पाने आ। तो यकीन मनो मेरे तो लैमन का वेख के मेरे मूँह च पानी आना शुरू हो गया दोबारा। बई बड़े ही स्वादी बने सी, तो बड़े ही मज़ेदार फलियां चिकन फा हो गया मेरे मूँह च। तो यह देखो हुण मैं अदरक कद्दूकश कर लैनी है, अच्छी तरह इनू मैं ग्रेट कर लेना। तो फिर इनू मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब्जी ਵਿੱਚ डाल ਦਾਂਗੀ। तो यकीन मनो बड़ी स्वादी तो बड़ी टेस्टी बनती है। तुसी भी ज़रूर ट्राई करियो, तो मैनू कमेंट्स बॉक्स ज़रूर दसियो कि तुहानू किवें दी लगियां। तो मैं तुहाडी बड़ी मशहूर होवांगी कि तुसी मैनू सबसक्राइब्स करो, लाइक करो, मेरी वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। तो देखो मैं भी कितनी मेहनत करदी हाँ, देखो तुहाडे वास्ते मैं कितनी मेहनत करदी। मैं कहनी मैं अपने व्यूवर्स नूं इन्नी झटपट रैसिपी तैयार करके दिया करा कि तुहाडा टाइम भी वेस्ट ना होवे, तो जल्दी तो जल्दी बन जाया करे। आ देखो माशाल्लाह मैं घ्यो नहीं इस्तेमाल करती किसी चीज़ च इस्तेमाल करती, हर चीज़ नहीं, मैं ज़्यादा सरों का तेल इस्तेमाल करती हाँ। मैं सरों तेल पहले रख दिता सी चंगी तरह, मैं क्या गर्म हो जाए, उस मैं चिकन विंग्स डाल दिते। तो इन्हों उपर नीचे घुमा फरा के तो फिर मैं क्या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਹੁਣ ना ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ मैं कट्टियां ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ मैं ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਬਣਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊਵਰਸ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਪਾ ਲਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਐਡਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਫਤੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਹਤ ਫੈਸ਼ਨ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ 700 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵਰਗਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖੀ ਹੋ, ਇਹ ਹੋ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਢਿੰਗਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਉਂਝ ਹੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਭੇਜੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਭੇਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਮਕ, ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਕਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਖਿਲਰੀ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਚਟਪਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ YouTube ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਏ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 2-2 3-3 ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਮ ਦਾ ਸੂਟ ਵੱਖਰਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸੂਟ ਵੱਖਰਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਟ ਵੱਖਰਾ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਸੂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਧੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਟ ਫੁੱਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।